परमेश्वर के वचन से हमने इब्रानी की पत्री से एक वचन को पढ़ा। उसका 13 अध्याय उसका 4 पद। हिंदी बाइबल जिसके पास है वो जल्द से जल्द निकाल के पढ़े। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय उसका 4 पद जोर से पढ़ो। सुमित निकाले तो पढ़ो बेटा। हाँ, 4 वचन। विवाह सबने आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది గాను పానుకు నిష్కలమైనది గాను ఉండవలెను। यहाँ परमेश्वर के वचन में विवाह के विषय में देख रहे हैं। और ये विवाह परमेश्वर की दृष्टि में सबसे आदर का विषय है। ये विवाह की व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने शुरुआत किया। अगर ये विवाह की व्यवस्था नहीं रहती तो ये सृष्टि में इतने सारे जो लोग मनुष्य करोड़ों की संख्या में है वो हम उसमें शामिल नहीं होते, इतना जनसंख्या देख भी नहीं पाते। వివాహం అనేది మన దేవుని మరి ద్వారా అది ప్రారంభించబడకపోతే మనం మరి ఇంతమంది ఇంత జనాలుగా మరి ఉండేవాళ్ళం కాదు। और ये जो विवाह की व्यवस्था परमेश्वर बनाने के पीछे का जो कारण है, వివాహం అనే పద్ధతి మరి దేవుడు మరి ప్రారంభించడానికి ముందు దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది। और उस विवाह के द्वारा इस पृथ्वी पर सारा जो पृथ्वी है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देशों में जो विभाजित है, వివాహం అనే పద్ధతి ద్వారా మరి ఎన్నో దేశాల్లో మరి భూప్రపంచం మొత్తంలో మరి ఆ వ్యవస్థ అనేది స్థాపించబడింది। उसके द्वारा ये सारा जगत को वो पृथ्वी पर परमेश्वर भरना चाहता है। పద్ధతి ద్వారా మరి భూప్రపంచం మొత్తం నిండిపోయాలని దేవుని ఉద్దేశం, ताकि हर एक जगह में मनुष्य रह के ఎందుకంటే మరి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా మనుషులు ఉండాలనేది దేవుడు परमेश्वर की सृष्टि का वो आनंद ले ले। ఎందుకంటే మరి అట్లా మనుషుల్ని సృష్టించి దేవుడు మరి ఆనందం పొందాలనేది ఉద్దేశంగా ఉంది। हाँ, और दूसरी बात को जब हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में, రెండో విషయం మనం కానీ యెషయా పుస్తకంలో చూస్తే కనుక उसका 54वां अध्याय, 54వ అధ్యాయం, इसको भी जल्दी से जिसके पास हिंदी बाइबल है वो खोल के जल्दी से पढ़े। यशायाह 54 యెషయా గ్రంథం మరి 54వ అధ్యాయం उसका 5वां पद। 5వ వచనం త్వరగా చదవండి। हिंदी वाला है पढ़ो सुमित, पढ़ो बेटा। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, हाँ, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हाँ। और सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। నిన్ను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు, సైన్యములకు అధిపతి యగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు, ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నీకు విమోచకుడు। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारा पति है, या तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति है करके परमेश्वर के वचन में देखते हैं। ఇక్కడ మరి మనం చూసినట్లయితే మరి మనం సృష్టించినటువంటి ఆయన మనకి మరి భర్త అయి మరి हमारे देश के जो रीति रिवाज है जिसके बीच में से हम लोग आए हैं, वहाँ पर भी एक रिवाज है। మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతుల్లో మనం మరి ఒక దీంట్లో కూడా ఒక పద్ధతి ఉంది। जब विवाह होता है మరి పెళ్లి అయినట్లయితే पति जो है वो पति के पैर पड़ती है, భార్య మరి భర్తకి మరి కాళ్ళు మోపుతాడు, वो उसका नाम से उसका सिंदूर लगाती है ఆ విధంగా వాళ్ళకి మరి తల మీద బొట్టు పెడతారు। और वो बोलती है कि अब तू ही मेरा परमेश्वर है। ఇంకా అంటే ఆ విధంగా వాళ్ళు అంటే అనుకుంటారు, అంటే నీవే నా భర్త అని వాళ్ళని ఆ పద్ధతి నీవే నా దేవుడు, నీవే నా దేవుడు అని వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు। हाँ,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, కానీ మనకి దేవుని విషయంలో చూస్తే जैसा हमारे पुराने रीति रिवाज में पति परमेश्वर है करके जो बोला जाता है, ఏ విధంగా మరి అయితే మనం మరి భర్తని మరి భర్తగా దేవుని ఆ విధంగా అంగీకరిస్తారు దేవుడు అని बाइबल के अनुसार, బైబిల్లో కూడా बाइबल के वचन के अनुसार బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యం ద్వారా परमेश्वर हमारा पति है। దేవుడే మనకి దేవుడిగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు भर्ता భర్త परमेश्वर ही हमारा पति है। దేవుడే మరి మనకి భర్తగా చూపిస్తున్నారు ఈ వాక్యం ద్వారా हाँ, इसके बारे में भी हम देखेंगे। దీని విషయంలో కూడా చూస్తే और तीसरे वचन के रूप में हम उत्पत्ति में पढ़े हैं, మరి మూడవ వచనంగా మరి ఆదికాండం అధ్యాయం చూసారు दूसरे अध्याय में రెండవ అధ్యాయం ఆదికాండం उसका 24 वचन पढ़ो। दूसरा अध्याय उसका 24 पद రెండవ అధ్యాయం 24వ వచనం ఆదికాండం पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, ఇక్కడ మరి దేవుని యొక్క వచనం చూస్తే इस कारण ఈ కారణంగా पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर మరి పురుషులు తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి अपने पत्नी से वो जुड़ा रहेगा భార్యని మరి హత్తుకుని ఉంటారు और वो एक शरीर होंगे। వారు ఒకటే మరి శరీరంగా ఉంటారు और इसके पीछे भी एक आत्मिक अर्थ छिपा है। దీని విషయంలో కూడా ఆత్మికమైనటువంటి ఒక అర్థం ఉన్నది ये विवाह के विषय में ఈ పెళ్లి విషయంలో और ये पति के विषय में భర్త విషయంలో और ये पति पत्नी के संबंध के विषय में మరి భార్యాభర్తలకు సంబంధం విషయంలో हम जो आराधना करने वाले, आराधना करने के लिए परमेश्वर के लोग हम परमेश्वर के घर में आए हैं, మనం మరి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుని మందిరంలో వచ్చి ఉన్నాం परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं దేవుని యొక్క వచనం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం मसीह हमारा पति है, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన యొక్క భర్తగా మనం చూస్తాం. कलीसिया उसकी पत्नी है సంఘంలో ఆయన యొక్క మరి భర్తగా మనం అంగీకరించాలి और कलीसिया उसको पति या उसका सिर मानकर సంఘం మరి ఆయన యొక్క తలగా ఎంచుకుని और उसके अधीन में रहना है ఆయన యొక్క ఆధీనంలో మరి మనం బతకాలి और उसका मान सम्मान करना है, ఆయన్ని మరి గౌరవించాలి उसका आदर मानना है। ఆయన్ని గౌరవించి ఆయనే గొప్పగా ఎంచాలి वही करने के लिए हम परमेश्वर के घर में आए हैं। అదే చేయడం గురించి మనం దేవుని మందిరంలో వచ్చాం परमेश्वर के घर में आने के पीछे का जो मकसद है, अर्थ है, దేవుని యొక్క మందిరంలోకి రావడానికి దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే परमेश्वर को सम्मान करना, దేవుణ్ణి మరి ఘనంగా ఎంచాలి परमेश्वर की बड़ाई करना, దేవుణ్ణి మరి హెచ్చించాలి परमेश्वर की आराधना करना। దేవుణ్ణి మరి స్తుతి ఆరాధన చేయాలి क्यों आराधना करना है? ఎందుకు ఆరాధన చేయాలి परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను నీకు భర్తగా ఉన్నాను मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, నేను సృష్టించిన వాడిని साथ में मैं तेरा पति भी हूँ। నేను నీతో పాటు నీకు భర్తగా ఉన్నాను ये इस्राएलियों के विषय में एशिया की पुस्तक में देखते हैं ఇది ఇశ్రాయేలు విషయంలో మరి యేషయా గ్రంథంలో చూస్తే और नए नियम के अनुसार इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है। కొత్త నిబంధన ప్రకారం మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకి భర్తగా ఉన్నాడు इसलिए विवाह को परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा सम्मान दिया गया। అందుకనే మరి పెళ్లి విషయంలో మరి చాలా పెద్దగా సన్మానించి ఆ విషయంగా ఉంది దాన్ని. और स्वर्ग में भी एक शादी होगा, उसके विषय में भी देखते हैं प्रकाशित वाक्य। మరి స్వర్గంలో కూడా ఆ పెళ్లి విషయం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే वहाँ पर प्रकाशित वाक्य అక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో उसका ప్రకటన గ్రంథం 19वां अध्याय 19వ అధ్యాయం 6 और 7 पद 6-7 వచనాలు देखिए। 19వ అధ్యాయం 6-7 వచనాలు प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 6 और 7 पद। ప్రకటన గ్రంథం 19:6-7 వచనం. అప్పుడు గొప్ప జన సమూహము శబ్దమును విస్తీర్ణమైన జలమును శబ్దమును బలమైన ఉరుములు శబ్దమును పోలిక యొక్క స్వరము సర్వాధికారి ప్రభువునకు మన దేవుడు ఏరుతున్నాడు. ఆయన స్తుతించడి గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చి ఉన్నది. ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరుచుకుని ఉన్నది కనుక మనము సంతోషపడి उत्साहिंచి ఆయనను మహిమపరచుదామని చెప్పగా వింటిని. हाँ, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति हो। ఇక్కడ మనం చూస్తే మరి ప్రభువుని స్తుతించాలని मेमने का विवाह का उत्सव का समय आ गया है గొర్రెపిల్ల వివాహం
సమయం మరి వచ్చి ఉన్నదని और उसकी पत्नी अपने आप को तैयार की है। ఆయన భార్యగా మరి తనకు తాను సిద్ధపరచుకుని कितना अद्भुत दृश्य हम स्वर्ग में देख रहे हैं। ఎంతో మరి చాలా అద్భుతమైన విషయం మనం స్వర్గంలో एक विवाह का अद्भुत दृश्य कैसा वो पत्नी अपने आप को उस पति के लिए तैयार कर रही है। మరి పెళ్లి విషయంలో మరి ఆ భార్య భర్తని ఏ విధంగా తనను తాను సిద్ధపరచుకుంటుంది और जो मेमना है वो कलीसिया से शादी करने वाला है। గొర్రె పిల్ల అనేది మరి ఆ సంఘంతో పెళ్లి చేయాలని ఆలోచన ఉంది. इसलिए परमेश्वर ने इस विवाह को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। అందుకని మరి వివాహం మరి అన్ని విషయంలో ఘనమైనదని దానికి ఎక్కువ हिंदी में किस तरह लिखा है फिर से एक बार पढ़ेंगे और तेलुगु में भी देखेंगे। इब्रानी की 13 अध्याय उसका 4 पद। ఎబ్రానీయులకు రాసిన మరి ఆ 13వ అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం. हाँ चलो, हाँ हिंदी में पढ़ो बेटा। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 4 पद। अभी आपने पढ़ा ना, फिर से जोर से पढ़ो। विवाह सब में आदर की बात सब में आदर की बात, सब में అంటే అన్ని విషయాల కంటే అన్ని విషయంలో వివాహం గర్మైంది। అన్ని విషయాల్లో మరి వివాహం हाँ, विवाह के लिए परमेश्वर ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है। మరి వివాహం గురించి పెళ్లి విషయంలో చాలా దీనికి हम भी कलीसिया के रूप में जब परमेश्वर के घर में आए, మనం కూడా మరి సంఘ రూపంగా మరి దేవుని మందిరంలో వచ్చాం కాబట్టి हम अपने पति प्रभु यीशु मसीह का आदर करने के लिए మనం భర్త అయినటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మరి ఆదరించాలి और उसका सम्मान देने के लिए ఆయన్ని గౌరవించాలి. परमेश्वर के घर में आए हैं। అందుకనే మనం దేవుని యొక్క మందిరంలోకి వచ్చాం. हमने वचन में देखा कि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा परमेश्वर है, మనం వాక్యంలో చూస్తే तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति है। మనం వాక్యంలో చూస్తే నేను సృష్టించిన ఆయన నీ భర్తగా ఉన్నాడని మనం చూస్తున్నాం. और ये पति कौन है और वो क्या करता है परमेश्वर के वचन में देखेंगे। ఈ భర్త మరి ఎవరో మరి ఏం చేస్తాడనేది దేవుని వాక్యం. एफेसियों की पत्री ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక जब उसके विषय में हम देखते हैं क्यों परमेश्वर ने विवाह के विषय में इतना सम्मान दिया है। మరి పెళ్లి విషయంలో ఇంత इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय, హెబ్రోన్ हाँ एफेसियों की पत्री ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22 से लेकर 22 నుంచి हम कुछ वचनों को देखेंगे। 22 నుంచి కొన్ని వచనాలు చూద్దాం. हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि 25वां पद 25 से 27। 25 నుంచి మరి 27 వరకు మనం చూద్దాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:25 నుంచి 20. हाँ, పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించండి, అటువలే క్రీస్తును కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను మడత అయినను అతిది మరి ఏదైనాను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను నమ్మకమైన సంఘము గాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలబెట్టుకున్నారని వాక్యంతో ఉదక స్నానం చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు. जब हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తే కనుక हाँ, यहाँ पुरुषों को या आदमियों को बताया जाता है कि वो अपने पत्नियों से प्रेम करें। మరి భార్యకి చెప్తాడు భర్త ये शादियों में हम बहुत बार सुनते हैं। ఇది పెళ్లిళ్ళలో మనం చాలా సార్లు వింటాం. हम में से बहुत लोग बहुत सारे शादी अटेंड किए होंगे, మనం కూడా చాలా పెళ్లిళ్ళు మరి మనం హాజరై ఉన్నాం. लेकिन जब पत्नी को पत्नी से प्रेम करने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन, భార్యని మరి భర్తతో ప్రేమించాలనే ఆ వాక్యం ద్వారా తెలుసుకున్న पौलुस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने लेके आता है। పౌలుసు మరి ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మనకు ముందుకు తీసుకుని వస్తాడు. क्यों उसको सम्मान करने के लिए पौलुस उसके विषय में कहता है। ఎందుకు మరి ఆయన్ని గౌరవించాలని మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చాడంటే प्रभु यीशु ने आपको मुझको सबको एक महान प्रेम से अपना बनाने के लिए ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి చాలా ఘనంగా మరి మనల్ని తన కోసం సిద్ధపరచుకోవాలని अपने आप को पूरा दे दिया। ఆయన అర్పించుకున్నాడు. यहाँ तक कि ఇంతవరకు కూడా वो अपने पंजर में उसका वो बाले का मार खाया।
ఆయన యొక్క మరి హృదయంలో ఆ ఒక బల్యం గుచ్చుకుపోయి हम इस बात को उत्पत्ति में समझ सकते हैं। మనం ఈ విషయం మరి ఆది కాండంలో చూడగలుగుతాం। जब हवा को बनाया गया, మరి ఎప్పుడైతే మరి హవ్వాని తయారు చేశాడో आदम को घायल करके बनाया गया। ఆదాముని మరి గాయపరిచి ఆయన్ని హవ్వాని తయారు చేసి ఉన్నాడు। तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझको अपना बनाने के लिए ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరి నిన్ను నన్ను కూడా మరి ఆయన సొంతంగా చేసుకుంటానికి घायल किया गया, ఆయన మరి గాయం చేసుకున్నాడు। अपना लहू पूरा बहा दिया ఆయన ఒక అమూల్యమైన రక్తాన్ని మరి కార్చాడు और उस अपना बनाने के लिए सब कुछ दे दिया। మరి తన సొంతంగా చేసుకుంటానికి అన్నిని త్యాగం చేసి ఉన్నాడు। इसलिए संसार का कोई भी पति होगा, మరి యొక్క సంసారం ఈ యొక్క భూలోకంలో మరి ఎవరైనా భార్య ఉంటే वो कितना भी अपने पत्नी से प्रेम करता होगा, ఎంతైనా కానీ మరి ఆ భర్తను ప్రేమించినా కానీ लेकिन उसका एक सीमा है। దానికి ఒక హద్దు ఉంటుంది। वो सीमा से बाहर वो जा नहीं सकता, ఆ యొక్క హద్దుని దాటి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां है, ఎందుకంటే ఎన్నో బలహీనతలు ఉంటాయి కాబట్టి। उसके अंदर क्रोध है ఆ విషయంలో మరి కోపం ఉంటది మనిషిలో, और बहुत सारी और कमजोरियां है। చాలా బలహీనతలు ఉంటాయి। लेकिन हमारा जो आत्मिक पति है, మనకి మరి ఆత్మీయమైనటువంటి ఆ భర్తగా ఉన్నటువంటి उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है, ఆయనలో మరి ఎటువంటి బలహీనతలు లేవు। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। ఆయన ప్రేమలో ఎటువంటి తక్కువ లేదు। वो अपने पत्नी को देने के विषय में कभी कोई कमी नहीं करता। ఆయన మరి తన భార్యకి ఇవ్వడానికి ఆయన ఏది తక్కువ చేయడు। अपने पत्नी को प्रेम करने विषय में वो कभी पीछे नहीं हटता। ఆయన మరి తన సంఘం ఉండి తన భార్యగా ఉంటాం ఆయనకి ఇవ్వటానికి మరి దేన్ని इसलिए उसने सब कुछ उस पत्नी के लिए अर्पण कर दिया। ఎందుకంటే తను అన్ని కూడా మరి తన భార్యకి ఆయన అర్పించేసి ఉన్నాడు। इसलिए उसके प्रेम के कारण हमारा जो आत्मिक पति प्रभु यीशु मसीह है उसको सम्मान करना है। అందుకనే మరి మనం ఒక భర్తగా ఉన్నటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మరి గణపరచాలి। इस संसार में जब लड़की बनाते हैं, ఈ లోకంలో మరి అమ్మాయిని उसकी सुंदरता देखी जाती है, ఆమెని మరి ఆమె యొక్క సౌందర్యం उसका शिक्षा देखा जाता है। ఆమె యొక్క విద్య చూడగలుగుతాం। आज के समय में वो नौकरी कर सकती है कि नहीं वो भी देखते हैं, ఆమె ఉద్యోగం చేస్తుందా లేదనేది కూడా చూస్తాం। और कुछ पैसा दे सकती क्या वो भी देखते हैं कुछ लोग, ఆమె ద్వారా ఉద్యోగం చేసి మరి మనకేమైనా డబ్బులు कुछ उसके దొరుకుతాయని पीछे చూస్తాం। संपत्ति है क्या वो भी देखते हैं। ఆమె వెనకాల మరి ఆస్తులు ఏమైనా ఉన్నాయి అన్నది చూస్తాం। लेकिन हमारा पति, हमारा आत्मिक पति प्रभु यीशु मसीह, మనకి మరి ఆత్మికంగా భర్త అయినటువంటి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు वो इतना धनी है, ఆయన ఎంతో గొప్ప ధనవంతుడు, इतना ज्ञानी है, ఆయన చాలా జ్ఞానవంతుడు, इतना बलवान है, ఆయన చాలా బలవంతుడు, इतना सर्वशक्तिमान है। ఆయన అన్నిటికంటే సర్వశక్తి గల దేవుడు। उसके पत्नी में उसको बनाने लायक कोई लायक उसके अंदर नहीं है, ఆయన భార్యగా ఉండడానికి మరి మనం ఎటువంటి అర్హత లేదు। फिर भी उसने प्रेम से सब कुछ देके हमको अपना पति बनाया। ఆయన మనం ప్రేమించి మనకు అన్ని మరి ఆయన త్యాగం చేసి ఉన్నాడు। यहाँ बैठे स्त्रियां, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్త్రీలు इसको थोड़ा थोड़ा ये बात को अपना सकते हैं, ఈ విషయంలో మరి మనలో వాళ్ళు लेकिन पुरुष जो पत्नी का रोल इस संसार में निभा रहे हैं, మరి భార్యాభర్త విషయం ఆ యొక్క విషయంలో इसको समझने में थोड़ा सा हमको उस पत्नी के रोल में जाना पड़ेगा। ఎందుకంటే సంఘం మొత్తం మనంగా మరి ఆ భార్య పాత్రలోకి మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది। हाँ, उसको जब हम उस रोल में जाएंगे तो पति के प्रेम को स्त्रियां जैसे समझ सकते हैं, पुरुष भी समझ पाएंगे। మనం మరి ఆ భార్య యొక్క రూపంలో మరి ఆలోచించుకుంటే కనుక దాన్ని దేవుడు మనకి గురించి ఎంత త్యాగం చేసి इसलिए उसने अपना सब कुछ दे दिया उस पत्नी के लिए। ఆయన మరి ఆ భార్య గురించి అన్ని త్యాగం చేసి ఉన్నాడు। इसलिए इसमें एक संदेश भी है पुरुषों के लिए, ఈ మగవారికి గురించి ఒక సందేశం కూడా ఉంది। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, ఏ విధంగా అయితే దేవుని వాక్యం ఉందో मसीह ने उस पत्नी के लिए सब कुछ दे दिया, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు భార్య కోసం అన్ని ఇచ్చేసి ఉన్నాడు। वैसा ही स्वभाव हमारे अंदर भी आना है। ఆ విధంగానే మనలో కూడా అటువంటి స్వభావం जब రావాలి। परमेश्वर के घर में हम एक शादीशुदा पति के समान बैठे हैं, మనం మరి యొక్క దేవుని మందిరంలో ఏ విధంగా అయితే మరి వివాహ స్త్రీగా కూర్చుని ఉన్నామో अपनी पत्नी के कमजोरियों को, మన యొక్క భార్యగా మరి మన యొక్క బలహీనతలను, उसके खामियों को, మరి మనలో ఉన్నటువంటి తక్కువ లోపాలని उस सब को सहन करके అవన్నీ మరి సహించి उससे प्रेम करने का एक संदेश भी हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। మరి ప్రేమించే విషయంలో ఒక इसलिए సందేశం पत्रस के पत्री में
परमेश्वर का दास पत्रस लिखता है, ప్రభు అయిన మరి పేతురు రాసిన పత్రికలో ఆయన సేవకుడు రాస్తాడు, स्त्रियां कमजोर है ये मानकर, ఈ స్త్రీలు చాలా బలహీనంగా ఉంటారన్న విషయం తెలుసుకుని उस जीवन के वरदान में वो भी आपके साथ शामिल है मानकर, ఆ యొక్క ఆ జీవనంలో ఇదొక వరం, जीवम अने कृपावरम, ఆ జీవం అనే కృపావరంలోకి మరి వెళ్ళి वो आपके साथ शामिल है। ఆయన కూడా మరి కలిసిపోయి ఉన్నాడు। ये बात समझकर ఈ విషయం అర్థం చేసుకుని पत्नियों से प्रेम रखो। భార్యలతో మరి ప్రేమించాలి। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का जो गुण है, రెండో మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క గుణం, वो प्रभु यीशु मसीह उसका पोषण करता है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి మనల్ని పోషించడం కూడా భార్యని कलीसिया का पोषण करता है, సంఘాన్ని పోషించడం అనేది ఉంది। और उसके स्वरूप में उसके स्वभाव के अंदर आने के लिए ఆయన స్వరూపాన్ని ధరించుకుని ఆయన రూపంలోకి రావాలంటే पूरा व्यवस्था हमारे लिए परमेश्वर करता है। పూర్తిగా మరి ఒక సిద్ధపాటుని మన గురించి ఆయన తయారు చేస్తాడు। जैसा पति घर का बोझ उठाता है, ఏ విధంగా అయితే మరి భార్య మరి భర్త మరి घर में क्या क्या चाहिए, ఏమేమి అవసరతలు ఉన్నాయో మరి पत्नी के लिए क्या क्या चाहिए, భార్య గురించి మరి ఏం కావాలి उस सब को वो देने के लिए అవన్నీ మరి సిద్ధపరచడానికి दिन रात मेहनत करता है। భర్త మరి కష్టపడతాడు। तो प्रभु यीशु मसीह उसके कलीसिया के लिए वो दिन रात उसके भलाई के लिए, कुशलता के लिए प्रयास करते रहता है। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా మరి సంఘం యొక్క సంఘాన్ని ఎట్లా ఏ విధంగా మరి అవసరం कलीसिया के लिए कैसे भलाई हो, మరి సంఘానికి ఏ విధంగా మంచి कलीसिया జరగాలి, कैसे बढ़े, మరి సంఘం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి, कलीसिया कैसे उन्नति में आए, సంఘం ఏ విధంగా आगे आगे बढ़ती जाए, ముందుకు నడవాలి, उसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लगातार उसकी कुशलता के लिए और उसके क्षेम के लिए वो प्रयास करते रहता है। సంఘం యొక్క క్షేమం గురించి ఆయన इसलिए एफेसियों की पत्री में हम देखते हैं, అందుకని ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రికలో यहाँ देखिए एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 29 और 30। 29, 30 पढ़ो बेटा, हिंदी में पढ़ो जोर से। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 29 और 30। ఎఫెసీయులు రాసిన పత్రిక 5, 29, 30 వచనాలు। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसियाओं के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। తన శరీరమును దేశించిన వాడేడవనను లేడు గాని ప్రతివాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకునేను। మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవమై ఉన్నాము కనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుతున్నాడు। సంఘమును పోషిస్తున్నాడు ఆయన, वो पालन पोषण कर रहा है कलीसिया का। సంఘాన్ని మరి పోషిస్తూ సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు। जिस तरह एक पति का कर्तव्य है, మరి ఏ విధంగా అయితే మరి భర్త యొక్క బాధ్యత ఉందో उसका पत्नी का पालन पोषण करना, మరి భార్యని పోషించడం అనేది భర్తకి ఏ విధమైన బాధ్యత ఉందో मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా సంఘాన్ని इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमारा पालन पोषण करता है। ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనల్ని పోషిస్తూ సంరక్షిస్తున్నాడు। उसके लिए वो हर प्रयास करता है। అందు గురించి ఆయన అన్ని ప్రయత్నించి మన గురించి త్యాగం చేస్తున్నాడు। इस संसार में हम देखते हैं पति अपने पत्नी का या परिवार का पालन पोषण करने के लिए ఈ లోకంలో మనం చూస్తే భార్య భర్త మరి భార్య విషయంలో ఏ कभी విధంగా कभी पत्नी को छोड़कर बहुत दूर दूर भी जाके काम करते हैं। చాలా మంది మరి భర్తలు భార్యను విడిచిపెట్టి చాలా దూరం ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पति का जो रोल निभा रहे उन सब के लिए संदेश देता है। ఇక్కడ మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరి ఈ విధంగా మరి భర్త రూపంలో మనల్ని అన్ని పోషిస్తున్నాడు। कि पति का कर्तव्य है पति का पालन पोषण करना, మరి భార్యని పోషించడం అనేది భర్త యొక్క కర్తవ్యం। उस कर्तव्य से कभी प्रभु यीशु मसीह भागा नहीं। ఇటువంటి ఆ బాధ్యతల నుంచి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేదు। हम जो वचन सुनते हैं, क्या हम उस कर्तव्य का पालन पोषण करते हैं या उस जवाबदारी से भागते रहते हैं? మనం మరి ఈ విధంగా మరి మన బాధ్యతలను విడిచిపెట్టి మరి పారిపోతున్నాం అనేది तो परमेश्वर के घर में जब हम आते हैं, దేవుని మందిరంలోకి మనం వస్తే मसीह को जब एक पुरुष या हमारे पति के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును మనం భర్తగా అంగీకరించి మరి దేవుని उसके ఆరాధించాలి, प्रेम को समझते हैं, ఆయన్ని ప్రేమను మనం తెలుసుకోవాలి। तो पत्नी को पालन पोषण करने के विषय में हमारा भी कर्तव्य क्या है? భార్య మరి భర్త పోషించే వేతనాడు మరి దానికి మన కర్తవ్యం ఏ విధంగా हमको भी ఉండాలి? अपने आप को जांचना है। మనం కూడా మనం పరీక్షించుకోవాలి। इस
कलीसिया के प्रार्थना घर के बाहर कदम रखने के बाद ఈ సంఘం మందిరం నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత यहाँ बाहर जितने लोग रहते हैं లోపల మనం ఎంతమంది ఉన్నామో ये संदेश उनके लिए नहीं है। ఈ సందేశం వారి గురించి కాదు, यहाँ जो बैठे हैं ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వారు हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, మనం దేవుని పిల్లలు అని अपने అనిపించుకున్నాము. आप को मसीह के संतान कहते हैं, మనకి మనం మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పిల్లలు అనుకుంటాం. बहुत सारे शादियों में भाग लेते हैं, చాలా పెళ్ళిళ్ళకి మనం హాజరవుతాం, बहुत सारे संदेश सुनते हैं। చాలా మరి సందేశాలు మనం వింటాం, ప్రసంగాలు. तो प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण करने का तरीका क्या हम समझ पा रहे हैं? ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరి పోషించే విషయంలో మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. इसराइलियों के विषय में हम देखते हैं, ఇశ్రాయేల్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే जिस कलीसिया को जंगल की कलीसिया अरण्यंలో ఉన్న సంఘం, ఏ సంఘం అయితే మరి అరణ్యంలో ఉందో हाँ उसको ऐसा पुराने नियम के अनुसार कहा गया, పాత నిబంధన ప్రకారం మరి చెప్పబడింది. उनको दिन रात प्रभु परमेश्वर ने हर आवश्यकता पूरा करते आए। ఎందుకంటే వారిని మరి ప్రతి అవసరతను వారిని తీరుస్తూ నడిపిస్తూ వెళ్ళి तो ఉన్నారు. हमारा पति प्रभु यीशु मसीह भी दिन रात हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है। మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన యొక్క అవసరతలు తీర్చడానికి రేత్రి పగలు ఆయన మరి మనల్ని సంరక్షిస్తూ వస్తున్నాడు. तो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पति मानते हैं, మరి సంఘం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మరి భర్తగా అంగీకరిస్తే वो किस तरह हमारी रक्षा करता है, మరి ఆయన ఏ విధంగా మనల్ని రక్షిస్తాడు, किस तरह हमारा पालन पोषण करता है, మరి ఏ విధంగా మనల్ని పోషిస్తున్నాడు, तो इस बात को उसके प्रेम को समझना है। మనం ఆయన యొక్క ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. जब हम उसके प्रेम को समझते हैं, ఎప్పుడైతే మరి ఆయన ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకుంటామో तब हम उसको आदर और सम्मान देते हैं। అప్పుడు మనం ఆయన్ని మరి గౌరవించి మరి హెచ్చిస్తాం. स्त्रियों के विषय में भी స్త్రీల విషయంలో కూడా अपने अपने घरों में మన ఇంట్లో अपने पति का आदर करना, మన భర్తని మరి ఆదరించాలి అనేది ये నేర్చుకోవాలి. परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। ఇది ప్రభు అయిన యేసు ये यहाँ बैठे बहन लोगों के लिए है। ఈ మన చెల్లెల గురించి చెప్తున్న విషయం. जिस तरह कलीसिया हम प्रभु यीशु मसीह को पति के रूप में आदर सम्मान करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी स्तुति बड़ाई करते हैं, ఏ విధంగా అయితే మరి సంఘంగా ఉండి ప్రభు అయిన మరి యేసుక్రీస్తుని భర్తగా అంగీకరించి లోబడతామో, घर में जाके पति को झिड़कना, पति को गाली देना, पति को नीचा दिखाना, ऐसे काम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के घर में जो आते हैं बहने, वो अपने परिवार में नहीं करना है। అట్లా మరి ఇంటికి వెళ్ళి మనం మరి భర్త విషయంలో మరి ఆయన్ని తృణీకరించకూడదు. अगर ऐसा करते हैं तो हमारा आराधना झूठा आराधना है। అట్లా మరి భర్తనే ధిక్కరిస్తే గనక అది మనం ఇక్కడ చేసే ఆరాధన అది तो మన वो आराधना, यहाँ का आराधना और घर का जो जीवन है फिर मैच नहीं होता। ఇక్కడ చేసే మనం ఆరాధన మరి ఇంట్లో ఉండి మరి మనం इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब हमारा पति, आत्मिक पति, हमारा पति है वो, మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనకు భర్తగా ఉన్నాడు, तो उसका सम्मान करना है, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ दिया, ఆయన్ని మరి గణపరచడం అనేది, अपना प्राण दे दिया, ఆయన మన గురించి ప్రాణం अपना ఇచ్చాడు, लहू दे दिया। ఆయన అమూల్యమైన రక్తం और ఇచ్చాడు. रोमियो की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे दे दिया, छोड़ दिया कलीसिया के लिए। రోమియోలో రాసిన పత్రికలో మరి దేవుని కుమారుడు మరి మన గురించి ఆయన ఈ లోకానికి ఇడిచిపెట్టాడు. सब प्रकार के आशीष देने के लिए मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया। అన్ని ఆశీస్సులు మరి कि మనకి जाओ तुम अपने पत्नी के लिए जो भी करना है पृथ्वी में जाके करो। మరి దేవుడు ఆయన కుమారుడిని మరి సంఘం గురించి మీరు నీకు ఏమి సంఘానికి ఇవ్వాలని ఆయన భర్త రూపంలో ఆయన భూలోకానికి పంపించాడు. हाँ, तीसरा हम देखते हैं మూడో విషయం మనం చూస్తే उसका रक्षा करना। రక్షించమని एफेसियों की पत्री में ही 2 लाइन वहाँ एक साथ लिखे हैं। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय में, ఎఫ్సీలు రాసిన 5వ అధ్యాయం, हाँ, క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షిస్తున్నాడు। క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షిస్తున్నాడు. हाँ, हिंदी में क्या लिखा बेटा सुमित? ध्यान नहीं है तुम्हारा यहाँ। 5वां अध्याय, ఎఫ్సీ రాసిన పత్రిక 5वां अध्याय 30 पद पढ़ो बेटा। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हाँ, और उसके ऊपर का पढ़ो। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ। वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ। ऐसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ, हिंदी में पूरा मीनिंग नहीं है, इंग्लिश में मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसका पालन पोषण करता है और उसका रक्षा करता है। ఇక్కడ మరి హిందీలో సరిగా లేదు కానీ మరి తెలుగులో చూస్తే उसकी रक्षा करता है ఆయన్ని संसार की हर प्रकार की बुराई से।
మరి లోకంలో ఉన్నటువంటి మరి అలవాట్లన్నిటి నుంచి और दुष्ट की युक्तियों से, ఆ దుష్టి శక్తుల నుంచి वहां लिखा है कि दुष्ट के आ, आग के तीर से, ఆ దుష్టిని అగ్ని బాణముల నుండి, దుష్టి అదే అదే అధ్యాయంలో ఉంది చూడండి. छठा अध्याय 16 वचन. ఆరో అధ్యాయం 16 छठा अध्याय 16 वचन पढ़ो बेटा. इफेसी 6:16. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6:16 వచనం. हाँ और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर हाँ स्थिर रहो, हाँ। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, मतलब एक पत्नी अगर वो घर छोड़ के पति के घर में आती है, మరి ఆమె భార్య మరి భర్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు वो क्या एक्सपेक्टेशन रखती है पति से? ఆమె మరి ఏమి ఆశించి వస్తుంది? मैं तो घर छोड़ के आ गई, నేనైతే మా పుట్టిన अभी मेरा माता पिता का सहारा नहीं है, నా తల్లిదండ్రుల యొక్క मेरे సాయం भाई లేదు, बहनों का सहारा नहीं है. అక్క చెల్లెళ్ళ సాయం లేదు. किस व्यक्ति के ऊपर वो डिपेंड करती है? మరి ఏ విషయం మీద ఆధారపడుతుంది? ఆమె केवल पति के ऊपर डिपेंड करती है, పూర్తిగా మరి భర్త మీద ఆధారపడుతుంది. उसके ऊपर विश्वास करती है पूरा ఆమె పూర్తిగా విశ్వాసం ఉంచి మరి భర్తతో कि పాటు ये मुझे हर परिस्थिति में मुझे बचाएगा. ఆయన మరి అన్ని పరిస్థితుల్లో ఈయన నన్ను రక్షిస్తాడన్న విశ్వాసంతో ఆమె ముందుకు వస్తుంది. बाहर गए या घर में रहे, ఇంట్లో ఉన్నా బయటికి వెళ్ళినా కానీ हम लोगों के बीच में रहते हैं, మనం మరి జనాల్లో ఉన్నప్పుడు लेकिन एक पत्नी के लिए उसका पति उसका एकदम मजबूत किले के समान रहता है. మరి భార్య గురించి మరి ఒక భర్త మరి ఒక బలమైన ఒక బలమైన కోటలాగా ఉంటాడు. तो मसीह भी हमारी संरक्षा या हमारी हिफाजत के लिए एक दृढ़ गढ़ के समान है. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా మన గురించి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో మనల్ని दुष्ट రక్షిస్తాడు. बार बार हमको गिराना चाहता है. దుష్టులు మరి ప్రతిసారి మనం పడేయాలనుకుంటారు. दुष्ट अपने आप के तीर चलाता है. वहाँ लिखा है दुष्ट के अग्नि के बाण करके, दुष्ट नहीं अग्नि बाण. దృష్టిని అగ్ని బాణం అని ఆయన రాసి ఉన్నారు ఇక్కడ. हाँ, वो तीर चला के हमको मतलब घायल करना चाहता है, हमको गिराना चाहता है, परमेश्वर से किसी तरह हमको दूर करना चाहता है. మనం గాయం చేసి మరి ఆ దేవుని నుంచి దూరం చేయాలన్న अभी कल हम भाई को हॉस्पिटल ले गए थे, जेम्स भाई को. నిన్న మరి జేమ్స్ బ్రదర్ ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు उनको स्टोन के पीड़ा से बहुत तड़प रहे थे. ఆయన మరి ఆ కిడ్నీ స్టోన్ వల్ల చాలా బాధపడుతున్నాడు. जब ऐसा तड़प आता है, అటువంటి మరి ఆ బాధ భరిస్తున్నప్పుడు कभी कभी प्रश्न आ जाता है, అప్పుడు మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది, अरे प्रभु ने मेरे लिए इतना दुख मेरे शरीर में क्यों रख दिया? మరి దేవుడు మరి ఈ యొక్క ఈ శ్రమను ఈ బాధను నాలో ఎందుకు అనుమతించాడని. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको सुरक्षा देने के लिए सब कुछ सहन कर लिया. మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనల్ని రక్షించడానికి అన్ని మరి భరించి ఉన్నాడు. हाँ, वो तकलीफ हमारे अंदर जब आता है, संदेह आता है, प्रश्न आता है, तकलीफ आता है, तो మరి అటువంటి బాధ మరి మనలోకి వచ్చినప్పుడు हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, మన విశ్వాసంలో మరి తొలగిపోకూడదు. और स्थिर होना है कि ये शैतान ने मुझे परमेश्वर के ऊपर संदेह लाने के लिए लाया, ఇది మనం మరి దృఢపరచుకోవాలి. ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, మరి ఆ సైతాను మనల్ని పడగొట్టడానికి వచ్చిందన్న విషయం क्योंकि గురించి. मसीह मेरे साथ है. ఎందుకంటే మన దేవుడు మన मसीह इस संकट से मुझे बाहर निकालेगा. దేవుడు మరి ఈ యొక్క బాధల నుంచి మనం इससे भी बड़ी विपत्ति आएगा तो मेरी रक्षा करेगा. ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ బాధలు వచ్చినా నేను తట్టుకోగలను ధైర్యం ఉండాలి. तो हमारा प्रभु, हमारा पति प्रभु यीशु मसीह हर तरह के तकलीफ समस्या से हमको कवच देता है, रक्षा करता है. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు భర్తగా ఉండి మరి ఆయన ఒక రక్షణ కవచాన్ని మనకు इसका मतलब చేస్తాడు. ये नहीं समझना कि हमको कोई तकलीफ आने नहीं देता. దీని అర్థం మరి మనకి బాధలు రావని కాదు. బాధలు తీసుకు అనుమతించడానికి కాదు, ఈ- लेकिन उसमें हमको बाहर निकालने का परमेश्वर रास्ता निकाल देता है. ఆ కష్టాలు బాధల్లోంచి మరి బయటకు రావాల్సినటువంటి మార్గాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు. थोड़ा समय की बात रहती है, కొంత సమయం మాత్రమే लेकिन ఉంటుంది. उसमें से परमेश्वर हमको बाहर निकालता है. తర్వాత మరి ఆ యొక్క కష్ట బాధల इस तरह मसीह जो है वो हमारे ढाल के समान हमारे आगे के दुष्ट के आग के तीरों को वो अपने ऊपर लेके वो कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचाने देता. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి డాల్ లాగా ये एक सही सच्चा पति का लक्षण है.
ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరి డాల్లాగా ఉండి మరి మన సైతాన్ని పడగొట్టినప్పుడు మరి ఆయన రక్షించి నిజమైన భర్త యొక్క లక్షణం. నిజమైన భర్తను యొక్క లక్షణంగా ఉంది. हाँ, तो हम प्रभु के घर में बैठे हैं, మనం దేవుని మందిరంలో కూర్చున్నాం. हम शायद पुरुष हो మనం పురుషులం గాని या स्त्री हो, స్త్రీలు గాని हमारा पति हमारा सुरक्षा का कवच बन के हमारी रक्षा करता है. మన యొక్క భర్త మరి నన్ను రక్షణ అనే ఒక కవచం ధరించి నన్ను రక్షిస్తాడనే విశ్వాసం ఉండాలి. चौथा बात देखेंगे हमारे पति का लक्षण, నాలుగో విషయం చూద్దాం. భర్త యొక్క లక్షణం 31 पद. 21 వచనం. हाँ, ये हम उत्पत्ति में भी ये वचन हमने पढ़ा और इफिसियों की पत्री में भी देखते हैं 5वां अध्याय 31 पद. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5, 6, 31 మరి 32. ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకునను, వారిద్దరును ఏక శరీరం అగుదురు. ఈ మర్మము గొప్పది. అయితే నేను క్రీస్తుని గురుచియు సంఘమును గురుచియు చెప్పుచున్నాను. जब हमने वचन में पढ़ा, మనం మరి వాక్యం చదివితే जब विवाह सब में आदर का योग्य मान बात है, పెళ్లి మరి అన్ని విషయంలో ఘనమైనప్పుడు तो परमेश्वर ने विवाह को कितना ऊंचा दर्जा दिया है మరి దేవుడు మరి ఈ యొక్క పెళ్లి విషయాన్ని ఎంత మరి హెచ్చించి ఉన్నాడు. और एक पति के रूप में प्रभु यीशु मसीह कितना हमसे प्रेम करता है. మరి భర్తగా మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మనల్ని మరి ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడో हाँ, हमको इस बात को समझना जरूरी है. మరి ఈ విషయాన్ని మనం पुराने नियम में एक घटना है, एक उदाहरण है. మరి పాత నిబంధనలో ఒక విషయం एक स्वामी रहता, ఒక స్వామి ఉంటాడు, उसका दास रहता. ఆయన ఒక దాసుడు ఉంటాడు. वो उस दास के उस स्वामी के नीचे उसको कुछ वर्ष तक काम करना है. पुराने नियम के अनुसार 7 वर्ष तक उसको काम करना है. మరి పాత నిబంధన ప్రకారం 7 సంవత్సరాలు మరి ఆయన కింద పని చేయాలి. हाँ, तो उसको 7 वर्ष उसके परिवार का पोषण करने के लिए वो काम करता. మరి 7 సంవత్సరాలు మరి ఆ కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఆయన పని చేస్తాడు. हाँ, तो वो 7 वर्ष के बाद वो काम से छुटकारा पा लेता. మరి 7 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పని నుంచి ఆయనకి విడుదల దొరుకుతుంది. तो 7 साल पूरा होने के बाद भी 7 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా वो कहता है अपने स्वामी से, ఆయన మరి ఆయన స్వామితో అడుగుతాడు, मैं अपने परिवार से अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, నేను మరి నా భార్యతో నేను చాలా ప్రేమిస్తాను, इसलिए मैं और कुछ साल तक मैं लगातार आपकी सेवा करूंगा. అందుకనే మరి నీకు ఇంకా కంటిన్యూగా నేను సేవ చేస్తానని ఆ యజమానితో ఆయన దాసుడు చెప్తాడు. हाँ, इसलिए वो अपने स्वामी के बात को आधीन में तो रहता है, लेकिन अपने पत्नी या परिवार से इतना प्रेम करता है कि वो लगातार वो उसका दास बन के सेवा करने के लिए तैयार है. ఆయన యజమానితో ఉంటా కూడా మరి ఇక భార్య భర్తతో చాలా ప్రేమిస్తూ यूहन्ना के पत्री में सुसमाचार में 17 अध्याय में एक बात देखते हैं. యూహన్నా రాసిన పత్రికలో మనం ఒక విషయం చూస్తాం. यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय, యూహన్నా రాసిన పత్రిక 17వ అధ్యాయం, वहाँ एक वचन को देखते हैं. వచనం చూద్దాం. प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना, आखिरी का प्रार्थना हम देखते हैं कि ప్రభు యేసు మసీహ్ का आखिरी प्रार्थना जो है उसका 9 पद पढ़िए. 9వ వచనం చదువుదాం. 17 యూహన్నా 17 अध्याय 9 पद. 17 9వ వచనం. मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तुमने मुझे दिया है. हाँ, या क्या पढ़ते हैं हम लोग, నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, లోకం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను, నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారు నీవారందున వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాను. प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మరి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. संसार के लोगों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, లోకం కొరకు కాదు కానీ उसकी कलीसिया के लिए, ఆయన యొక్క సంఘం గురించి, उसकी पत्नी के लिए ఆయన యొక్క భార్య గురించి वो प्रेम करता है. इसलिए ఆయన ప్రేమిస్తాడు. అందుకనే वहाँ वचन में साफ साफ दिखता है, వచనంలో క్లియర్ గా రాసి ఉంది, वारी कोरके उनके लिए ही प्रार्थना करता हूँ. వారి గురించి మాత్రమే ఆయన ప్రార్థిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. तो प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, ప్రభు యేసుక్రీస్తు అయితే మరి దేవుడు पुत्र का स्वरूप धारण करके आया, కుమారుడు రూపంలో వచ్చి ఉన్నాడు, कलीसिया के लिए प्राण दिया,
మరి సంఘం గురించి ఆయన कलीसिया ప్రార్థించాడు. को अपना पत्नी बना लिया, మరి సంఘాన్ని తన భార్యగా చేసుకున్నాడు. उसके लिए सब कुछ दे दिया, మరి ఆ సంఘం గురించి అన్ని ఇచ్చేసి ఉన్నాడు. उसका पालन पोषण करता है, ఆయన పోషించి సంరక్షిస్తున్నాడు, उसका रक्षा करता है, రక్షిస్తున్నాడు. उसके लिए विनती भी करता है। మరి ఆ యొక్క విన్నపాలన కూడా ఆయన చేస్తాడు. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, రోమిన్కి రాసిన 8వ అధ్యాయం. हम इस बात को समझ सकते हैं మనం ఈ విషయాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. कि जिस तरह वो दास अपना काम पूरा होने के बाद भी ఏ విధంగా మరి తన యొక్క కర్తవ్యం పూర్తిగా నిర్వర్తించిన తర్వాత वो अपनी पत्नी और अपने परिवार से प्रेम करके और कुछ साल उस तक दास बनकर काम करना चाहा। ఏ విధంగా అయితే మరి ఆ యొక్క దాసుడు మరి భార్య పిల్లల గురించి प्रभु यीशु పోషించడానికి मसीह ने कलीसिया के लिए क्रूस पे प्राण दे दिया, काम पूरा हो गया। మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా మరి సంఘం గురించి తన ప్రాణం ఇచ్చాడు. इसलिए मसीह ने क्रूस पे बोला समाप्त అయిపోయింది। ఇది సమాప్తం అయిపోయిందని చెప్పినాడు కూడా. मतलब उद्धार का काम जो मैंने इस जगत में पूरा करने के लिए आया उसको पूरा कर दिया, మరి రక్షించడం అనే ఉద్దేశం మరి ఆయన పూర్తిగా చేశాడు. लेकिन उसके कलीसिया से या आपसे मुझसे वो प्रेम लगातार करना चाहता है। ఏ విధంగా అయితే మరి ఆయన సంఘం గురించి మరి ప్రేమించాలని అనుకుంటున్నాడో, वो नहीं चाहता कि कलीसिया भटक जाए या आप और मैं भटक जाए, మరి మనందరం తప్పిపోదామని ఆయన దేవుని ఉద్దేశం కాదు. इसलिए वो हमारे लिए लगातार विनती करता है। మరి అందుగురించే रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, రోమిన్కు రాసిన 8వ అధ్యాయం उसका 34 पद 34వ వచనం पढ़िए कोई। శిక్ష విధించేవాడు ఎవడు? చనిపోయిన క్రీస్తు యేసే. అంతేకాదు మృతుల్లో నుండి లేచిన వాడును, దేవుని కుడి పరవశమున ఉన్నవాడును, మన కొరకు విజ్ఞాపనం కూడా చేయవాడును ఆయనే. క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాయేవాడు ఎవడు? तो मसीह के प्रेम से हमको कौन अलग करेगा? क्योंकि मसीह यीशु जो मरे हुए से जी उठा, पिता के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए वो विनती कर रहा है। మరి క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎవరు मतलब जो दास बनकर इस संसार में पृथ्वी पर हमारे लिए काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, మరి దాసుని రూపం ధరించుకుని ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. उस काम को पूरा किया, మరి ఆ పని పూర్తి చేసి ఉన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह का उस काम से अब आराम मिल गया, ఇప్పుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి लेकिन आराम नहीं करना चाहता प्रभु यीशु मसीह। మరి కానీ ఆయన ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. आपके लिए मेरे लिए हम लगातार विनती कर रहा है। इब्रानी की पत्री में भी ये बात हम देखते हैं। నీ గురించి నా గురించి ఆయన విన్నపాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు, ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నాడు. तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझना है। ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని ప్రేమను అర్థం చేసుకోవాలి. इसलिए जो पति या पुरुष जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी को वो चिपक के रहता है। అందుకని మరి ఆ భార్య ఎవరైతే ఉంటారో ఆమె తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి మరి భర్త మీద, ये यहाँ बैठे जितने भी पति है उनके लिए भी संदेश है। ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పురుషులు కూడా ఈ इस बात को यहाँ बैठे स्त्रियां या माँ पिता जो भी है वो भी समझना है। ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మరి భార్య ये परमेश्वर का नियम है, ఇది ఒక దేవుని యొక్క నియమం. क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमको अपने पास ले लिया, ఏ విధంగా అయితే దేవుడు మరి తన స్వర్గాన్ని విడిచిపెట్టి हमारे लिए सब कुछ दे दिया, మరి మన గురించి అన్ని విడిచిపెట్టి हमारा पालन पोषण करता है, మనల్ని పోషించి हमारी रक्षा करता है, మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు. और वो सिंहासन पर बैठकर भी पिता के पास बैठ के हमारे लिए गिड़गिड़ाता है। మరి ఆయన దేవుడు అయినటువంటి कितना महान प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। దేవుడు కుడి పక్కన సింహాసనం కూర్చొని మన इसलिए पतियों के लिए भी बोलता है कि अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से साथ रहो। అందుకని మరి ఆ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి భార్యను అత్తుకుని ఉండాలి. बहुत से लोग ये बात परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाते, మనం చాలా మంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేము. उसको सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करना चाहते। చాలా సార్లు వింటాం కానీ అది పూర్తి याद रखिए, परमेश्वर इस विषय के विषय में आपका न्याय करेगा और आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे। ఈ విధంగా మరి మనం దేవుని యొక్క ఆయన ఆశీస్సులు लेकिन పొందాలి. यहाँ बैठे जो प्रभु की आराधना करने के लिए आया है, ఇక్కడ మనం కూర్చుని దేవుని ఆరాధించడానికి जिसको వచ్చినారు. हम पति के रूप में सम्मान करते हैं, ఏ విధంగా అయితే భర్తను మరి సన్మానిస్తామో, अलग अलग रिवाजों में भी पति को परमेश्वर के रूप में पूजा करने का रिवाज है। ఏ విధంగా అయితే మరి వివాహాల్లో చాలా వేరే చోట్ల లోకంలో మరి భర్తని గౌరవించడం మొక్కటం అనేది దేవుని లాగా పూజిస్తారు, దేవుని లాగా మరి పూజిస్తారు. लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता तो स्वयं हमारा पति है।
మరి దేవుడు మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన యొక్క భర్తగా ఎంచుకుని ఉండాలి. और वो पति होने की हर एक जवाबदारी जिम्मेदारी हमारे पक्ष में पूरा करता है. మరి ఆయన భర్తగా ఉండి మన పట్ల ఆయన అన్ని బాధ్యతలు ఆయన वो चाहता है कि हम कभी उससे अलग नहीं होना. ఆయన అనుకుంటాడు ఎప్పుడు మనం విడిపోకూడదని. हमेशा साथ साथ में रखना चाहता है. वो మనల్ని ఆయనతో పాటు ఉంచుకోవాలని पृथ्वी में जब तक है हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है. ఈ భూలోకంలో ఉన్నట్టు हमारी रक्षा करता है, మనల్ని రక్షిస్తాడు, हमारे लिए विनती करता है. మన గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు. और जब मध्याकाश में आएगा तो हमको हमेशा साथ रहने के लिए ले जाता है. మధ్యాకాశంలోకి వచ్చినప్పుడు మరి మనతో ఆయనతో పాటు తీసుకెళ్ళాలని कितना अच्छा पति परमेश्वर को हमने पति के रूप में पाया. మరి ఏ విధంగా మరి ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని మనం భర్త उसके प्रेम को समझकर, ఆయన ప్రేమను తెలుసుకుని, उसका पालन पोषण करने के हर बात को समझकर, ఆయన పోషించే విధానాన్ని మనం తెలుసుకుని, उसकी रक्षा करने के उसके काम को समझकर, ఆయన రక్షించే విధానాన్ని మనం తెలుసుకుని, हमारे लिए जो लगातार विनती करता है उसकी सेवकाई को समझकर, మరి మన గురించి ఆయన ప్రార్థిస్తున్నట్టు విన్నపాలు, ये चारों बातों को समझकर हम प्रभु की आराधना करेंगे. ఈ 4 విషయాలు మనం తెలుసుకుని మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి. आइए हम प्रार्थना कर लेंगे, ప్రార్థిస్తాం, आराधना करेंगे. क्षमा करिए. దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం. వీళ్ళరా మనం అందరూ నిల్చొని పాడుపడుతున్నప్పుడు సండే స్కూల్కి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత మనం ఆరాధనలోకి ప్రవేశిస్తాం. పాట సంఖ్య 103 దేవదేవుని కొనియాడము అవిరత ఏకుని స్తోత్రించుము. ఇన్ హిందీ 94, తెలుగు 103, కొత్త పుస్తకాలలో 105. ఇన్ హిందీ 94 పల్లవి, అనుపల్లవి, మొదటి వచ్చిన పాడతాం. దేవదేవుని కొనియాడెదము అవిరత త్రియేకుని స్తోత్రింతుము. దేవదేవుని కొనియాడెదము అవిరత త్రియేకుని స్తోత్రింతుము. ఏసుగా దయాళుని పొగడెదము పాపపరిహారుని పాడెదము. అవిరత త్రియేకుని స్తోత్రింతుము. Maria ఎందు జన్మించెను, మరియందు చీకటి పోగొట్టి ఇహపర సుఖముల దయచేసెను. దేవదేవుని కొనియాడెదము అవిరత